السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما الحمدللہ 10واں پارہ ہماری سورۃ توبہ شروع ہونی ہے۔ اس سے پہلے بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی ہوئی اور نہ ہی پڑھنی ہے کیونکہ جو شروع ہوگا تو بیزاری کے لفظ سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کی بیزاری ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے بیزار ہے تو اس کو اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا جاتا ہے۔ اعوذ پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ برات من اللہ، بیزاری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، و رسول اس کے رسول کی طرف سے، للذین ان لوگوں کی طرف، احدت من المشرکین تم نے وعدہ کیا جن سے مشرکوں میں سے، فسیحوا پس چلو پھرو فی الارض زمین میں، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وعلموا اور جان لو انکم غیر معجز اللہ، یہ کہ نہیں تم عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، وَأَنَّ اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مخزی الکافرین رسوا کرنے والا ہے کافروں کو، یعنی تم بے شک وعدہ کر چکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہو چکا ہے، لیکن جو کہ وعدہ کیا تو آگے ہے کہ وعدہ پورا کرنا ہے آپ نے، لیکن یہ دیکھ لینا کہ یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے جن سے تم نے وعدہ کیا۔ 4 ماہ کے اندر یا تو ایمان قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں، یا پھر انہیں نکال دیا جائے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، و رسول اس کے رسول کی طرف سے، للناس لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر دن حج اکبر کے، یہ یاد رکھے کہ حج اکبر جمعہ والا حج اکبر نہیں ہے، ذی الحج کا حج حج اکبر ہے۔ اور حج اصغر کون سا ہے؟ حج اصغر کسے کہتے ہیں؟ رمضان میں جو عمرہ کرتا ہے اسے حج اصغر بھی کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا کہ جو رمضان میں عمرہ کرے ایسا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بریء من المشرکین بیزار ہے مشرکوں سے، رسول اور اس کا رسول بھی، فإن تبتم پس اگر تم توبہ کر لو، خیر لکم تو بہتر ہوگا تمہارے لیے، وإن تولیتم اگر تم پھر جاؤ، فاعلموا پس جان لو انکم غیر معجز اللہ، یہ کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، وبشر الذین خوشخبری دے دو ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعذاب الیم عذاب کی دردناک، الا الذین سوائے ان لوگوں کے احدت من المشرکین جن سے تم نے وعدہ کیا مشرکوں میں سے، ثم لم ینقصوکم شیئا پھر نہیں وہ کمی کرتے تمہارے لیے کچھ بھی، ولم یظاہروا علیکم نہیں مدد کرتے تمہارے خلاف احدن کسی کی، فاتموا پس پوری کرو علیہم ان کی طرف پورا کرو ان کی طرف احدم ان کا وعدہ، الی مدتہم ان کی مدت تک، ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو، یعنی ان مشرکوں میں سے بھی جو اپنے وعدے پہ قائم ہیں، تمہارے ساتھ کوئی ابتدا نہیں کرتے، تو تم بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا بات نہ کرو، ان کی مدت تک وعدہ پورا کرو۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ پس جب ختم ہو جائیں مہینے حرمت والے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ پس قتل کرو مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، فَخُذُوهُمْ اور انہیں پکڑ لو، وَاحْصُرُوهُمْ انہیں گھیر لو، وَاقْعُدُوا اور بیٹھو، لَهُمْ ان کے لیے، كُلَّ مَرْصَدٍ ہر گات کی جگہ پر، فَإِن تابوا پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز، وَآتَوُا الزَّکاةَ اور دے زکوٰۃ، فَخَلُّوا سَبِیلَهُم پس چھوڑ دو ان کا راستہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اور اگر کوئی مشرکوں میں سے پناہ مانگے آپ سے، فَأَجِرْهُ پس اسے پناہ دے دو، حتیٰ یسمع یہاں تک کہ وہ سن لے کلام اللہ تعالیٰ کا، ثم ابلغہ پھر پہنچا دو اس کو، مامنا اس کے امن کی جگہ پر، ذالک بأنہم یہ اس لیے کہ وہ قوم لا یعلمون نہیں جانتی، کیف یکون للمشرکین کیسے ہوگا مشرکوں کے لیے عہد وعدہ، عند اللہ پاس اللہ تعالیٰ کے، وعند رسول پاس اس کے رسول کے، الا الذین سوائے ان لوگوں کے عاہدتم تم نے وعدہ کیا جن سے، عند المسجد الحرام پاس مسجد حرام کے، فما استقاموا لکم پس جو وہ قائم رہیں تمہارے لیے، فاستقیموا لہم پس تم بھی قائم رہو ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو۔ کیفا کیسے ہے، من یظہر اگر وہ حملہ کریں علیکم تم پر،
ला यरकबू फीकुम, नहीं वो लिहाज करते तुम में इल्लन, रिश्तेदारी का, व लाजिमा, और ना ही वादे का। ये इल्लम है, इल्ला नहीं, इल्ला का होता है मतलब, ये इल्ला है, यानी सर इल्ला होता मतलब क्या होता है मगर, ये इल्लम है रिश्तेदारी का, और ना ही वादे का। युरज़ूनकुम, वो राज़ी करते हैं तुमको, बेहवाइम, अपने मुँह से, वताब, और इनकार करते हैं कुलूबुम, उनके दिल, व अक्सर फासिकुन, अक्सर उनसे नाफरमान हैं। इश्तरो बे आयातिल्लाह, उन्होंने सौदा किया अल्लाह ताला के अहकाम का, समनन कलीला, कीमत पर कम, फसद्दू अन सबीली, पस उन्हें रोका उसके रास्ते से। इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, बेशक बुरा है जो वो अमल करते हैं। ला यरकुबूना, नहीं वो लिहाज करते, फ़ी मोमिन, किसी मोमिन का, इल्ला, रिश्तेदारी का, व लाजिमा, ना वादे का। वाउलाइकुम मुअतदून, पर और ऐसे लोगों ज़्यादती करने वाले हैं। फ़ैन ताबू, पस अगर वो तौबा कर लें, वाक़ामुस्सलात, और कायम करें नमाज, व तब ज़कात, और दें ज़कात, फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन, पस वो तुम्हारे भाई हैं दीन में। वनुफ़स्सिरुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, हम तफ़सील से बयान करते हैं अहकाम उस कौम के लिए जो जानती है। अब अगला हिस्सा जो है ना हम अगले रुकू के साथ इंशाल्लाह मिला लेंगे, क्योंकि वो रुकू भी छोटे और ये उसके साथ मिला के हो जाएगा इंशाल्लाह। 15वां पारा देख लें। सूरत असरा है, 17 आयात हो गई हैं, 17 और 18 यानी 18 आयत हमने पढ़नी है। मन काना युरीदुल आजिलता, जो है चाहता, आजिलता दुनिया, आजिला का लफ्ज़ी मतलब जल्दी मिलने वाली, इससे मुराद दुनिया, जो चाहता है दुनिया, अज्जलना लहू, हम जल्दी करते हैं उसके लिए, फीहा, इसमें, मानशाउ, जो हम चाहते हैं, लिमन नुरीदु, जिसके लिए हम चाहते हैं। सुम्मा जअलना लहुम जहन्नम लहू, फिर हम बना देते हैं उसके लिए जहन्नम। अस्तग़फिरुल्लाह। असलाहा, वो दाखिल होगा इसमें, मज़मूमा, मज़म्मत किया हुआ, मदहूरा, दत्कारा हुआ। हमारा इरादा आखिरत, और जो इरादा करे आखिरत का, नसा लहा, और कोशिश करे उसके लिए, सायह, अपनी कोशिश, वह मोमिनुन, और वो मोमिन हो, औलाए का पास ऐसे ही लोग, काना सायुम, है उनकी कोशिश की, है उनकी कोशिश की, मशकूरा, कदर की गई। बल्कि देखें, और कोशिश करे उसके लिए, सायह, उसकी कोशिश की, हाँ का इशारा आखिरत की तरफ है, अपनी नहीं आना, उसकी कोशिश की, यानी आप लिख लें आखिरत की, नीचे साथ लिख लें आखिरत की। अब इसमें यह है कि जो दुनिया चाहते हैं वो बात तो चाहत वाली भी आ जाती है ना, कि बंदे तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, कि तो अपनी चाहत को सुपुर्द करेगा तो मैं तुझे थका दूंगा, लेकिन होगा भी जो मैं चाहूँगा। लेकिन अगर मेरी चाहत को सुपुर्द करेगा मैं तुझे वो भी दूंगा जो तू चाहेगा, जो मैं चाहूँगा। तो अगर जो दुनिया ही चाहता रहेगा तो हम उसे दे तो देंगे यहाँ उसका पूरा हिस्सा, लेकिन आखिरकार जहन्नुम में दाखिल होगा। और जो आखिरत का इरादा करके कोशिश भी उसके लिए करता है, और वो मोमिन भी हो, यानी ईमान शर्त है, नेक अमाल ईमान के बगैर बेकार हैं, वो राह की तरह उड़ा दिए जाएंगे, लेकिन जो ईमान के साथ करेगा उसकी कोशिश की कदर की गई है। कुल्लन, हर एक,
नुमिद्दु हाउलाई, हम मदद करते हैं इनकी। वहाउलाई, और उनकी। मिन अताई रब्बिक, अता से आपके रब की। वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, और नहीं है अता, या बख्शिश लिख लें, बख्शिश आपके रब की महजूरा, रुकने वाली। अब इससे क्या मुराद है? बोला हर एक हम मदद करते हैं इनकी और उनकी भी। क्या मुराद है इनकी और उनकी? यानी कि कोई काफिर या मुमन अगर क्या बोले, क्या कहा? यानी कि जो भी कोई अच्छा काम करेगा ना, अल्लाह ताला उसकी मदद करेंगे। नहीं, यहाँ क्या मुराद है? इनकी भी उनकी भी। पीछे क्या कहा कि जो दुनिया चाहते हैं और जो आखिरत चाहते हैं, यानी दुनिया, हम दोनों की मदद करते हैं। दुनिया चाहते हैं, हम दुनिया में बेबहा देते हैं। जो आखिरत है, यहाँ ये वो इशारा है कि जो दोनों की कोशिश बयान की गई है ना, कि जो दुनिया चाहते हैं और यहाँ जो आखिरत चाहते हैं, हम हर एक को देते हैं। लेकिन जो आखिरत चाहते हैं वो फ़ायदे में है, चूँकि आखिरत दायमी है और ये ख़त्म हो जाने वाली है। वही बात है ना, हर इंसान करे वही जिसकी वो कोशिश है। मतलब ये नेक अमल वाली बात तो आम जनरल आ जाएगी, लेकिन यहाँ इन दोनों के लिए कहा जा रहा है। एक वो गुरु है जो दुनिया चाहता है, दूसरा गुरु जो आखिरत चाहता है। उनजुर, देखो, कैफ़ा फज़लना, कैसे हमने फजीलत दी, बाज़ मला बाज़, उनको एक दूसरे पर। मेरा आखिरत, और अलबत्ता आखिरत, अकबर, ज़्यादा बड़ी है, दर्जों के लिहाज से, अकबर तफदील, और ज़्यादा बड़ी है फजीलत के एतबार से। ना ताजल, ना तू बना, माल्लाहि, साथ अल्लाह ताला के, इलाहन, माबूद, आखिर दूसरा, पता खुदा, पस तो बैठा रह जाएगा, मज़मूमा, मखजूला, मजम्मत किया हुआ, रुसवा, मजम्मत किया हुआ, रुसवा किया हुआ। यानी अल्लाह के साथ दूसरा मबूद ना बना से मुराद ये है कि दूसरे चीज़ों का मबूद ना बना। अगर तू दुनिया को अपना मबूद बना लेगा तो तुझे दुनिया मिल जाएगी, लेकिन आखिरकार तुझे रुसवा हो जाएगा और मजम्मत किया हुआ होगा। फ़क़ज़ा रब्बुका, और फ़ैसला किया तेरे रब ने, अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, कि ना तुम इबादत करो। यहाँ भी देखें थोड़ा सा फ़र्क है, वो इल्ला और ये अल्लाह। अल्लाह में से अन और ला है, अन मैंने के, ला मैंने नहीं। तो कि ना तुम इबादत करो इल्ला याहू, मगर सिर्फ़ उसी की। बिल वालिदैन हिसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो, या हुस्न सलूक से पेश आओ। कोई भी मानी इसमें कर, नेकी करो, एहसान करो, हुस्न सलूक से पेश आओ। महल नीचे हुस्न सलूक से पेश आओ लिखे लें, इसमें सब कुछ आ जाएगा। इम्मा या बुलगन्ना, अगर वो पहुँच जाएं इंदा का तेरे पास, किबारा, बढ़ापे को, अहदहुमा, उन दोनों में से एक, औ किलाहुमा, या दोनों, फला तकुल लहुमा उफ़िन, बस ना तो क्या उन दोनों को
اف اف تک. ولا تنہرہما، اور نہ تم جھڑکو ان دونوں کو. وقل لہما قولا کریما، اور کہہ دو ان دونوں کو قولا کریما، بات عزت والی. واخفض لہما جناح الذل، اور جھکا دے ان دونوں کے لیے جناح الذل، بازو عاجزی کے. من الرحمہ، مہربانی کے ساتھ. وقل رب ارحمہما، اور کہہ دو اے رب رحم کر ان دونوں پر. کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ ان دونوں نے پرورش کی میری صغیرہ، بچپن میں. ذرا غور کریں اس آیت میں کیسے اللہ تعالیٰ نے نا ایک ایسی انسانی فطرت بیان کی ہے نا کہ یعنی جو بہت اچھا سلوک کرنے والے بھی والدین کے ساتھ نا، اور نیت ان کی کوئی خراب نہیں ہوتی، کچھ نہیں، تو بس کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ، یہاں کا اف تک نہ کہو. اگر آپ نے یہ بھی کہا ماں باپ کو کہ آپ کو کیا پتہ، اس سے ان کا دل جس طرح ٹوٹتا ہے نا، یا آپ نے کیا کیا، یعنی وہ آپ سمجھتے ہیں معمولی سی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس دور کا انہیں پتہ کچھ نہیں، کچھ کیا ہی نہیں اس دور کے مطابق، تو کہتے ہیں آپ نے کیا کیا. یعنی یہ بھی نہ کہیں ہمارے لیے کہ بس اتنے کہتے ہیں نا آپ نے کیا کیا. وہ دور تھا، اب یہ دور ہے. اور یا پھر آپ کو پتہ نہیں، یہ دو جملے جو ہے نا ماں باپ کو کھا جاتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں کہتے، برداشت کر جاتے ہیں، الگ بیٹھ کے رو لیں، کچھ بھی کر لیں گے، خدا نہ سا بد دعا بھی نہیں دیں گے. لیکن یہ جو اس لیے کہا کہ ماں باپ کی جو ہے نا دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، وہ اصل میں مظلوم آ جاتا ہے. جیسے ایک حدیث ہے، مظلوم اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے. تو جب ماں باپ کو ایسا کیا جائے تو بیچارے مظلوم ہو کے رہ جاتے ہیں نا، تو مظلوم کی کیٹیگری میں بھی آگے، ماں باپ کی کیٹیگری میں آگے. تو کوشش کرنی ہے کہ اس طریقے سے بچوں کو سمجھایا جائے کہ پتہ نہیں ان کے سامنے جیسا رویہ پیش کریں گے. اگر وہ گھر میں بالفعل دادی ہیں تو جس طرح بیٹے ماں کے ساتھ سلوک کریں گے، اسی طرح آگے سے بیویاں کریں گے، اس طرح سے آگے بچے کریں گے. وہ دیکھیں گے کہ یہ کیسا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ. تو پھر کل کو جب جو تھوڑی سی بھی سوچ والی ہوتی ہیں نا، تھوڑی سی بھی سوچ والی، ان کے ذہن میں اتنا ضرور ڈر آ جاتا ہے کہ کل میرے پہ بڑھاپا آنا ہے تو میرا ساتھ کیا ہوگا، اور کل کو اگر میں اکیلی رہ جاتی ہوں تو پھر کیا ہوگا میرے ساتھ. جب یہ ذہن میں آ جائے نا، پھر انسان کبھی بھی، میرا خیال ہے یہ فرق جو ہے نا ساس بہو والا، یہ ختم ہو جائے، نند بھابھی والا، ساس والا، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں. کہ سوچ کے یہ سوچیں ہی نہ کہ خاوند کی ماں. جب یہ سوچتے ہیں نا، پھر آپ کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے. آپ یہ یاد رکھیں، من لم یعکر کبیرنا فلیس منا، جس نے بڑوں کی عزت نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں. اور پتہ نہیں، اب مجھے نہیں پتا بڑے کیا چاہتے ہیں. خدا نہ ایسا کوئی بیمار ہے بستر پہ، وہ تو ایک الگ بات ہے، چلو وہ بیماری اپنی سے خود بھی تنگ آ جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے تنگ آ گئے ہیں. لیکن بڑے کیا چاہتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے اپنا وہ لگے ہوئے ہیں، یا اکیلے بیٹھے ہیں، جو چلو اللہ کا شکر ہے میرے پاس یہ مصروف ہے، میں ایسے لگی ہوئی ہوں. تو یہی ہوگا نا کہ ایسے بیٹھے بیٹھے جی چاہے گا ذرا پانی پینے کو، تو ہمت نہیں پڑے گی اٹھنے کی، تو آواز دے دیں گے ذرا پانی پلا دیں. تو اس سے بھر کے اور کیا، یا میرے کپڑے پکڑا دو، یہ چھوٹا موٹا کام ہی ہوتا ہے جو کرنے کا، ایسا بڑا کام نہیں. تو ان کے اپنے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں، لیکن اتنا بھی کام انہیں کیوں بوجھ لگتا ہے، اور ہمیں خود کرنا بھی کیوں بوجھ لگتا ہے. یہ پکی بات ہے. اب جیسے بیٹھی تو میں نے کہا میں یہ کرسی صحیح کر سکتی ہوں نا، میں انہیں کہہ دوں گی کرسی صحیح کر دوں، تو غلط بات ہے نا جو میں انہیں کہوں صحیح کر، جب کہ میں کر سکتی ہوں. اور اس سے نا خود بخود ہی انسان کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ خود کام کرنے والے ہیں تو ہم بڑھ کے ان کا کام کر دیں. اور جب ہم سہارا ڈھونڈتے ہیں نا،
ख़राबी वहाँ पैदा होती है। कई दफ़ा होता है मैं कमरे में बैठी होती हूँ ना हो फातिमा, तो ज़ाहिर है मैंने उठ के जाके बना लेती हूँ, रोटी भी कर लेती हूँ। जब होती मैं कहती फातिमा, कहती जी अम्मी जी। मैं कहती फातिमा प्लीज़ हल्दी दूध बना दो। बाद में सोचती हूँ अल्लाह क्या मुश्किल था, मैं जाके चूल्हा जला के दूध ऊपर हल्दी डाल के बना लेती। तो हर यानी दोनों तरह से बातें चलती हैं कि जी को वो जी को आओ। अगर बड़े ऐसा ख्याल करें दूसरों का भी तो वो यकीनन ख्याल करेंगे। इल्ला माशाल्लाह बाद ऐसा होता है कि ख्याल करने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन यहाँ देख लें कि कहा क्या है कि वालिदैन हुस्न सलूक तो हमेशा ही करना है ना, चाहे जवानी है बुढ़ापा कुछ भी है। आगे आगे अगर बुढ़ापे को पहुँच जाते हैं उन्हें उफ़ भी ना कहना, क्योंकि जवानी में तो उफ़ आपने वो क्या कहना है, वो सारे खिदमत करते रहते हैं और ज़रा सा कुछ ना करें तो बहरा उनको उफ़ तक नहीं कहना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि उफ़ से भी कोई हल्की चीज़ होती है वो भी अल्लाह ने हराम कर देनी। उसका मतलब सी भी नहीं है, उसका मतलब ये है कोई बात कर दी, ये जो है ऐसे मतलब मुँह सा बना लेना, ये भी सख्ती से मना है। और उन्हें झिड़को भी ना। पहली चीज़ है कि मतलब ऐसे नफ़रत का इज़हार, जिधर उफ़ तक ना को से बढ़ा दी है कि उनकी बात को बुरा ना मानो और ना उन्हें झिड़को, और उन्हें इज़्ज़त के साथ बात करो, यानी एहतराम दो उन्हें। वक्त देना भी है, वक्त के साथ एहतराम देना भी है। और फिर आजिज़ी का बाजू मेहरबानी करके झुकाते रहना। ये नहीं कि मैं ताड़ी अपनी खिदमत करना है, मतलब आजिज़ी का बाजू नहीं झुकाया। झुकाया अगर तो मेहरबानी करके नहीं झुकाया, एहसान करके झुकाया है। यानी एक एक लफ्ज़ पे गौर करें ना तो समझ आती है कि इतनी 2 लाइनों में वालिदैन के सारे हकूक़ बयान कर दिए। लाइनें 2 हैं सिर्फ, और आखिरी हक़ भी बता दिया कि उनका हक़ ख़त्म नहीं होता यहाँ पे। उनके लिए बख्शिश की दुआ अल्लाह से करते रहना है, रहम की बख्शिश की। और फिर आगे जैसे बचपन में इन दोनों ने मेरी परवरिश की। वालिदैन बच्चों को कहते हैं ना, मैं ऐसा था ना जान मारी तो तुसी ऐसा कर दो। तो अल्लाह ने वो बात बयान कर दी कि जैसे इन दोनों ने मेरी बचपन में परवरिश की, या अल्लाह इन पर उतना ही रहम करना। तो अब अगर हम ना सोचें तो फिर बच्चे इतने तंग होते हैं माँ से हर बात, जेड़ा दूसरों की भी हो ना चिड़चिड़ापन वो भी माँ के साथ बयान हाँ कर देते हैं। हाँ और यहाँ पे अल्लाह ताला हाँ देख लें, अगली आयत भी लिख लें। अगली आयत पे ना वो पूरा कुछ हो जाएगा मामला। रब्बकुम आलम बिमा फी नुफूसिकुम, यानी इतना क्लियर अल्लाह ताला सब कर दिया। तुम्हारा रब ज़्यादा जानता है। अगर जानता होता तो क्या होना था, अगर वो जानता होता तो क्या अरबी आनी थी। मैंने कई दफ़ा ये बात बताई है आपको। या आलम रब्बकुम, या आलम तुम्हारा रब जानता है, आलम ज़्यादा जानता है। वैसे मैंने आलम का मतलब क्या होता है गर्दान में, मैं जानता हूँ, मुतकल्लिम का सिगा है। लेकिन यहाँ ये मुतकल्लिम नहीं आया, यहाँ अकबर के मानों में आया है, वज़न पे के ज़्यादा बड़ा। तुम्हारा रब ज़्यादा जानता है बिमा उसको जो नफूसिकुम दिलों में है। इन तकूनु सालिहीन, अगर तुम हो नेक, फ़इन्नहु पस बेशक वो लिल्लवाबीन रजू करने वालों को गफूरा बख्शने वाला है। अब ये भी वालिदैन के लिए है, इसलिए कि अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी जाती है कि वालिदैन के साथ सख्ती करनी पड़े, लेकिन नीयत हमारी नेक हो तो फिर अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। मसलन बीमारी है, दवाई के लिए चाह रहे हैं, या कहते हैं ज़रा उठे चले फिरे आपके लिए अच्छा है, तो वो नहीं मान रहे, तो फिर सख्ती से कहते हैं कि आप चले फिरेंगे आपके लिए फ़ायदा है। तो अल्लाह ताला जानता है कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या है। अगर तुम उनकी इस्लाह चाहते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा, क्योंकि तुम्हें एहसास हुआ है कि आप उनकी इस्लाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए ज़्यादा बोल रहे हैं। दवाई खाने के लिए सख्ती से, या खुराक खाने के लिए इस उम्र में हो जाता है ना कि नहीं जी चाह रहा कुछ, तो कहते हैं नहीं आप खा लेना, आप पता नहीं क्यों ज़िद करते हैं खा लें। ये सख्ती है ना, लेकिन किस लिए, नेक नियति से। तो फिर अल्लाह ताला रजू करने वाले को बख्शने वाले, यानी उनके दिल में ये है कि इनकी हमदर्दी के लिए कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला वो सख्ती के अल्फाज में माफ़ कर देगा, यानी उस पर पकड़ नहीं होगी। बात नीयत की है सारी। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे कि हम खुद अपनी ज़िंदगी में अपने बड़ों का अदब एहतराम करें। कोई भी रिश्ता हो,
सास है, माँ है, खाला है, दादी है, नानी है, उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, बच्चे देखेंगे कि हमारे माँ बड़ों के साथ अच्छा करते हैं, वो भी इंशाल्लाह अच्छा ही सलूक करेंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमा दे। देखें, हम जो रोज़ पढ़ते हैं ना कोई सबक तो हमें मिलता ही है ना, तो हम इसे अपनी ज़िंदगी में लागू भी करने की कोशिश करें, वरना तोते को पढ़ा दिया या फिर गधे पे किताबें लाद दी, बराबर है। तो हमने इंसान है, इंसान को अल्लाह ने अशरफ बनाया है, तो हम इस मुकाम से फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को आला मुकाम पे लेके जाएं जिस पे अल्लाह ने हमें पैदा किया है, ना कि हम अपने मुल्क वैसे असफला साफिलीन पे चले जाएं। तो अल्लाह ताला हमेशा हमारे दर्जे को बुलंद रखे और अपनी रहमत से हमें जन्नत फिरदौस का आला मुकाम अता फरमा दे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अनिस व शती फ़ी कब्री। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरा हुदम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरतहू।